اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى ولن يأتيك رسول الله جاءك بي إذا الكريم فجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil qalbi wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi wa azwajihi وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين وثم إلى خصوصا نبي الله خضر عبد العباس بليا بالملكان عليه السلام وثم إلى روح نبي الله إلياس عليه السلام وثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل النور وأهل الحل والعقد جميع أهل الخطوة رجال الغيب الصالحين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها وثم إلى خصوصا سيدنا سيدنا الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العندروس العدل ثم إلى سيدنا الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر ثم إلى خصوصا الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي شيخ عبد الرحمن بن علي الديباعي والإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد البوسيري ثم إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف والحبيب علوي بن محمد حسم السقاف والحبيب شيخ بن أبي بكر بن محمد السقاف ثم إلى أرواح خصوصا الإمام الحبيب صالح بن محسن الحميد تنقل والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الله بن جعفر الحداد ثم إلى أرواح خصوصا الشيخ نواوي بن عمر البنتني وثم إلى أرواح خصوصا سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن إدروس بن هود العطاس
والحبيب أحمد مسعود بن الحداد الحبيب أبو بكر عطوس بن عبد الله الحبشي وثم إلى روح خصوصا الحبيب عبد الرحمن بن سقاب بن حسين السقاب ثم إلى روح الشيخ عمر بن أحمد براجة ثم إلى روح سيدنا سيد محمد زين عبد الغني مرتفورة وثم إلى حضرة أستاذنا البركة الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاب وابن الحبيب سقاب بن عمر السقاب ثم إلى حضرة الحبيب علوي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن شيخ بكر بن سالم والحبيب علي بن صالح العطاس والحبيب عبد الله بن علي العطاس وثم إلى أرواح خصوصا والدة المحبوبة سليسية بنت حسن مصطفى بن جاي رحمن محمود بن دنيا ربيع بنت محمود حسن مصطفى بن جاي رحمن إبو حج أحمد بن سكندة جودي بن موسى سعد محمد تمر بن حسن مصطفى يسمعني بن أسران بن حسن شريفة زهرة بنت شريفة ربيع وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى من انتسب إلينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين ثم إلى أرواح جميع من تعلق بقلوبنا ومن تعلق بحياتنا وثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 5 baris dari atas. Halaman 5 baris dari atas yang ada tanda bulat itu. Waruya anna rajulan jaa ila Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu.
Waruya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zaujatih. Diriwayatkan dahulu ada seorang sahabat datang kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dahulu di zaman Sayyidina Umar ada seorang laki-laki datang menemui Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Untuk apa datang? Yashku, beliau mengeluh, mengadu kepada Sayyidina Umar. Khuluqa zaujatihi, akan perangai akhlak istrinya yang kurang baik. Jadi ada orang ngadu kepada Sayyidina Umar perihal tentang kelakuan istri yang kurang baik, yang mungkin tidak sopan terhadap laki, mungkin akhlaknya, servisnya kurang, macam-macamnya lah. Fawaqafa bibabihi yantaziruhu, maka ketika beliau sampai di rumah Sayyidina Umar, ini laki-laki berdiri di depan pintu rumah Sayyidina Umar menunggu Sayyidina Umar keluar. Gitu. Karena beliau tahu nih Sayyidina Umar ada di dalam. Ini orang yang datang kepada Sayyidina Umar menunggu Sayyidina Umar keluar dari rumah. Di depan pintunya berdiri. Fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi lisanuha wa huwa sakitun la yaruddu alaiha. Tapi di saat ini orang berdiri di pintu rumahnya Sayyidina Umar, orang ini mendengar bahwa istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel-ngomel. Jadi kedengeran, suaranya itu kedengeran kalau istrinya Sayyidina Umar lagi marah-marah, lagi ngomel-ngomel sama Sayyidina Umar. Wa huwa sakitun. Tapi di saat istrinya marah-marah, Sayyidina Umar enggak ladenin, enggak jawabin. Sayyidina Umar diem aja. Gitu. Bukan berarti takut, bukan. La yaruddu alaiha, Sayyidina Umar enggak ladenin omelannya. Masa iya sama perempuan yang takut? Orang setan aja takut sama Sayyidina Umar. Kata Nabi Muhammad, idza salaka Umaru fajjan salakas syaitanu fajjan akhir. Apabila Sayyidina Umar lagi jalan di satu jalan, kebetulan dari jalan yang beliau sedang tuju ada setan di arah sana, itu setan langsung cari jalan lain, takut kalau ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya waktu terjadi gempa di zaman Sayyidina Umar, di zaman Khalifah Sayyidina Umar terjadi gempa yang sangat besar. Begitu lagi gempa, itu bumi langsung digetok sama tongkatnya. Kata Sayyidina Umar, hai tanah, hai bumi, kenapa engkau harus goncang? Memang saya tidak adil selama ini. Itu. Akhirnya tuh bumi langsung diem. Gempa tadi langsung diem. Kalau pemimpin kita adilnya kata seperti Sayyidina Umar, kemaksiatan gak merajalela, Cianjur gak bakal terjadi. Gempa dimanapun gak bakal terjadi. Cukup getokin tongkat. Emang aneh gak adil selama ini? Gitu. Diem tuh, gempa langsung. Itu Sayyidina Umar. Apalagi cuma ngadepin perempuan, gampang banget. Setan aja takut. Tapi di saat Sayyidina Umar dimarahi istri, bukan berarti beliau takut istri, bukan.
Karena beliau orang yang berilmu, yang bisa menghargai perempuan. Gak KDRT, gak main tabok sama bini. Gitu. Jadi pas sami'a imra'atahu, Sayyidina Umar dengerin omelan istrinya, gak ngeladenin, diem aja. Ini orang dengerin aja dari luar nih. Kalau Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Fan sarafa ar-rajulu qailan, maka dia urungkan niatnya untuk ketemu Sayyidina Umar. Gitu. Dia urungkan tuh niat. Tadinya datang dari rumahnya pengen ketemu Sayyidina Umar. Begitu nyampe rumah Sayyidina Umar, dia dengar Sayyidina Umar lagi diomelin, lagi dimarahin sama istrinya. Fansarafar rajulu, maka laki-laki ini kembali pulang. Dia gak jadi pengen ketemu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Sambil dia pulang jalan kaki tuh, qailan sambil dia ngomong, idza kana hadza halu amiril mukminin fa kaifa hali. Kalau keadaan Sayyidina Umar aja diomelin sama istri, bagaimana aneh katanya. Kata orang ini dalam hatinya ngomong, kalau keadaan Amirul Mukminin, seorang kepala negara, seorang pimpinan negara, seorang yang ditakuti bangsa seton, diomelin sama istrinya diem, fa kaifa hali. Lalu bagaimana keadaan saya? Saya ini orang biasa, saya ini bukan pemerintahan, saya ini bukan orang yang ditakuti seton. Sahabat nyadar diri, orang ini nyadar diri kalau dia bukan siapa-siapa. Akhirnya gak jadi, pengen ngadu sama Sayyidina Umar tentang bagaimana perilaku istrinya. Kan kemarin tuh sebelumnya, apabila ada suami sabar ngadepin akhlak istri yang kurang baik, maka dia dapat pahala seperti Nabi Ayub. Biar nyambung nih, ya. Bagaimana Nabi Ayub dapat pahala? Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Kita nggak perlu kayak begitu, cukup ngadepin bini yang bawel, galak, akhlaknya kurang baik, kita sabar, insya Allah dapat pahala seperti Nabi Ayub. Kalau nggak sabar, ya ganti baru. Ya. Mau ngapain dipertahankan? Kalau nggak sabar, bini galak, pagi-pagi ngomel aja, siang kita diomelin, sore kita dimarahin, malam dicemberutin. Ya udah, mau ngapain? Doa kagak, ibadah kagak, mendingan ganti baru. Cocok? Cocok gak? Jadi kata ini orang, kalau Sayyidina Umar aja dimarahin, Sayyidina Umar diomelin, walhal kepala negara, bagaimana saya? Begitu lagi dia jalan, ninggalin rumah Sayyidina Umar, fakharaja Umaru. Sayyidina Umar lihat, begitu buka pintu, beliau lihat ada yang datang. Fara'ahu mudabbiran, yang arahnya udah balik. Fara'ahu mudabbiran, fanadahu, lalu dipanggil. Fulan, ada Sayyidina Umar. Kemari, kenapa balik lagi? Karena di zaman Sayyidina Umar, di saat beliau jadi presiden, itu mau yang ngadunya orang kaya, mau yang ngadunya orang miskin, tetap langsung bisa nemuin ke rumahnya. Gitu. Kalau sekarang nemuin presiden susah ya? Susah. Harus prosedurnya harus ada. Jangan presiden nemuin RW kadang-kadang susah. Ada aja alasannya tuh RW. Pak RW nggak ada di rumah, padahal ada dalam. Takut banget dipinta tanda tangan nih. RT, gubernur pada susah, apalagi nemuin presiden. Dipanggil, mahajatuka, apa keperluanmu? Datang kepada saya. Hai fulan, ente kenapa balik lagi?
ada perlu apa ya mane? Kata Sayyidina Umar. Faqala ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, orang ini bilang, ji'tu asku ilaika khuluqa zaujati. Aku ingin mengadu kepadamu tentang perihal istriku, tentang akhlak istriku kepadamu. Tujuan saya datang ke sini, saya pengen ngadu bagaimana solusinya ngadepin istri yang akhlaknya nggak baik, yang budi pekertinya nggak sopan, wastatolataha alayya, dia sering marah-marah sama saya, gitu. Kata ini laki-laki nih, paham gak nih ceritanya? Yang pada tidur ya. Kalau antum ngantuk bawa kopi dari rumah. Jitu asku ilaika, aku datang ingin mengadu kepadamu tentang perihal istriku. Wasaqalataha, dia banyak ngomel sama saya. Aku juga pengen mengadukan tentang omelan-omelannya kepada saya. Fasami'tu zaujataka kadzalika faraja'tu. Ternyata aneh sampai rumah antum sama aja 11-12. Antum juga sering diomelin begitu. Ya. Begitu aneh sampai sama aja Sayyidina Umar juga diomelin bininya. Gitu. Jadi kalau kira-kira nih kalau antum datang ke rumah ustaz pengen ngadu tentang bini, begitu nyampe rumah ustaz bininya lagi ngomel-ngomel sama ustaz. Nah, udah ya, ustaz aja diomelin, apalagi gua dah. Paham gak aja? Wa qultu idza kana hadza halu amil mu'minin ma'a zaujatihi fa kaifa hali? Lalu saya bilang dalam hati saya, kalau keadaan Sayyidina Umar aja diomelin, bagaimana keadaan saya? Makanya saya pulang udah. Kata ini orang. Kalau saya diomelin, Sayyidina Umar aja diomelin. Singa padang pasir itu Sayyidina Umar. Singa medan perang. Yang keduanya Sayyidina Khalid bin Walid, ya kan? Perang kalau udah Sayyidina Umar ikut, udah takut musuh. Bahkan 1 bulan sebelum perang udah ciut nyalinya. Siapa yang memimpinnya? Umar Ibn Khattab. Ciut nyalinya langsung. Itu sebulan belum ketemu tuh. Tapi di saat dimarahin bini, diem aja Sayyidina Umar. Sekali lagi, beliau orang ngerti, beliau orang berilmu. Faqalahu Umar, maka Sayyidina Umar nasihatin nih orang. Kalau ente datang pengen ngadu perihal istri dan ente dengar sendiri istri ane juga ngomel-ngomel, tapi ane diem. Apa kata Sayyidina Umar? Ya akhi, wahai saudaraku, inni tamaltuha li huquqin laha alayya. Aku sabar ngadepin istri karena dia udah banyak menjalankan haknya kepada saya. Kenapa anda nggak balas? Kenapa anda nggak ladenin? Kata Sayyidina Umar. Karena istri anda udah benar-benar ngejalanin haknya, kewajibannya kepada saya. Innaha tabakhatun li ta'ami. Apa kewajiban dia? Yang walhal ini bukan semata-mata kewajibannya. Dia yang masak makanan saya, kata Sayyidina Umar. Ketika saya pulang lapar, istri saya yang masakin makanan. Khabbazatan li khubzi, dia yang buat roti buat saya. Ghasalatan li thiyabi, ghasalatun li thiyabi, dia juga yang cuciin pakaian saya. Jadi kata Sayyidina Umar, innaha tabakhatun li ta'ami, khabbazatun li khubzi, ghasalatun li thiyabi, dia yang cuci pakaian saya, murdi'atun li waladi, dia yang nyusuin anak-anak saya, walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, padahal masak, cuci baju, bikin roti, nyusuin anak itu bukan kewajiban istri. Nih kita harus paham nih,
laki-laki. Masak, cuci baju, belanja ke pasar, beresin rumah, bukan kewajiban istri. Tapi dia rela lakuin itu demi meraih redhonya Allah dari suami. Dia rela masak, dia rela cuci baju, capek-capek. Makanya orang yang pengen nikah, kalau dia udah nikah, wajib dia siapin pembantu buat cuci baju dia, cuci baju istrinya, cuci baju anak-anaknya. Wajib dia siapin pembantu untuk masak makanannya. Kalau nggak mampu, istri yang kerjain semuanya. Udah nggak mampu, jangan ngadi-ngadi, jangan belagu sama istri. Itu dia udah yang nyuci, yang masak, beresin rumah, ngurusin anak. Ada laki ngadi-ngadi, tergoda perempuan lain. Itu main serong dengan perempuan lain, nggak tahu diri yang begini. Itu kalau masih mending si ganteng, udah jelek belagu lah. Ada, saya punya sahabat datang sama saya, nangis-nangis datang, ngadu perihal istrinya nuntut cerai. Gitu. Saya tanya, loh kok kenapa bisa nuntut cerai ente? Dia nanya, boleh gak sih Ustaz kalau istri itu nuntut cerai sama selaki? Ya boleh, namanya khulu. Kalau ente yang menceraikan namanya tolak. Kalau istri yang nuntut dicerai namanya khulu, beli talak disebutnya. Kalau pengadilan menyetujui, itu bisa terjadi dengan beberapa hal yang bisa menyebabkan khulu itu terjadi. Iya, istri Anda nuntut itu. Kenapa emang? Anda main serong perempuan. Bukannya saya nyalahin istrinya, bukan. Saya omelin dia. Ente lagi mau ngapain pakai kegoda perempuan lain? Maaf ya, maaf. Lu tuh gak ganteng. Gitu. Sampai kita bahasa lu, namanya sama temen, lu gak ganteng, udah gendut, jelek. Ya. Itu. Anda jujur. Kecuali itu ganteng, banyak duit bolehlah, belagu-belagu masih orang kata wajar. Nah ini udah jelek, duit kagak ada, lu belagu. Mau ngapain? Akhirnya begitu istri nuntut cerai, lu bingung akhirnya. Wajar. Perempuan kalau hatinya sudah tersakiti, sama kayak kita laki-laki, keadaan hatinya itu seperti kaca. Kaca kalau udah retak, mau ditambal kayak gimana juga ada bekasnya. Paham? Pada bengong aja. Ngerti gak sih saya sampai? Yang pada diem aja. Kalau ditanya paham? Paham, begitu. Diem aja pada sariawan. Kaca, kalau kita pecahin tuh kaca, terbelah jadi dua, pengen disatuin lagi, retaknya ketahuan. Mau lem pakai aibon, lamnya ketahuan. Pakai lakban, ketahuan. Lemnya pakai nasi, Ustaz, ketahuan. Pakai nasi, orang dulu kan suka lem pakai nasi. Tetap ketahuan. Begitu juga perempuan. Laki-laki kita nih, kalau hati kita udah merasa tersakiti, maka keadaannya seperti kaca. Akan terus teringat, akan sakit nih itu hati. Nah, ente udah nyakitin hati istri ente. Jadi wajar kalau hidup ente begini keadaannya, rezeki ente susah. Gitu. Tuh Sayyidina Umar lihat. Ini bukan saya yang bicara ya, ini ada di kitabnya. Kata Sayyidina Umar, wahai saudaraku, sabar. Kenapa Anda sabar ngadepin istri? Anda nggak ladenin omelannya, Anda nggak counter marahannya dia. Kenapa? Ihtamal tuha lihukukin laha alayya. Karena dia sudah melaksanakan hak-haknya kepada saya
yang walhal itu bukan kewajiban. Kata Sayyidina Umar, innaha tabakhatun li ta'ami. Dia yang masak makanan. Istri kita yang masak makanan buat kita. Wassalatun li thiyabi, yang cuci pakaian. Murdi'atun li waladi, yang netein anak kita, bini kita, bukan kita. Mana ada laki keluar air susu. Ya? Gitu. Makanya begini Pak, andaikan kita punya anak, di saat anak itu lahir, bini gak mau nyusuin, karena kita kurang perhatian, kurang sayang. Kata bininya, kalau abang mau anak ini disusuin harus bayar 1 tetes 10.000. Maka wajib kita bayar 1 tetes air susu yang keluar 10.000. Kalau dia tentuin 1 tetes 100.000, wajib bayar. Kalau enggak dosa kita. Karena yang wajib nafkahin itu anak, suami, bukan istri. Jelas? Jangan mentang-mentang laki, gua kepala rumah tangga, lu harus hormat. Akan dihormati suami oleh istri kalau suaminya mengajarkan bagaimana tata krama dia menghormati suami. Jelas? Ya. Ini kalau kita berilmu, tahu bagaimana memperlakukan istri dengan baik. Perlunya kita ngaji seperti itu. Walaysa dzalika biwajibin. Sedangkan masak, cuci piring, beresin rumah, susuin anak, itu bukan kewajiban dia, kata Sayyidina Umar. Tapi dia rela lakukan itu. Wa yusakkinu qalbi biha 'anil haram, dan istriku juga bisa mencegahku dari perbuatan yang haram. Kita punya istri halal, ada syahwat, datengin istri. Coba kalau nggak punya bini, bisa terjerumus dalam perbuatan zina. Makanya dia yang mencegah saya dari perbuatan yang haram. Fa'anah tamaltuha. Oleh karena itu aku sabar menghadapi bagaimana tingkah istriku. Karena kasihan kalau dia udah capek badannya, capek pikirannya, capek tenaganya, udah ngurus rumah, cuci baju, beresin rumah, cuci piring, masak juga, ngurus anak juga. Kita dia marah-marah diladenin, dia makin pegel. Makanya tanya sama istri, jangan sampai nanya kalau bisa. Wah, bini kita lagi jenuh di rumah. Kelihatan bini kita uring-uringan. Kelihatan bini kita ini lagi bete banget di rumah. Ajak jalan. Ayang, kelihatannya ayang lagi bete banget nih. Jalan yuk. Girang tuh istri begitu. Gak usah jauh-jauh, malam ke BKT sono. Makan pecel lele nih. Iya? Gak usah jauh-jauh, gak usah nginep di hotel, apalagi antum ke puncak, jangan dah. Sekarang lagi ngeri gempa. Lalu lagi nginep di hotel gempa lu akhirnya. Itu tuh. Besok nih, sekarang hari Ahad, nggak ada pengajian, nggak ada kesibukan, nggak kerja, ajak tuh bini jalan. Ini hari Ahad nih, hari Minggu, ngomong abang lagi libur, kita jalan yuk ke mall. Nggak usah macam-macam, beli aja teh pucuk 1 minum di situ bareng-bareng. Apa ya? Kan dia girang. Al-ma'u ilyasil yatib. Keadaan air di satu wadah, kalau air itu mengalir, maka airnya akan bersih. Paham? Tapi kalau air itu mandek, diam aja itu air di ember ditaruh, lama-lama jadi bau. Tuh, itu air ditaruh di ember, diemin 2 minggu, 3 minggu, bau gak? Apalagi otak manusia jenuh dengan keadaan hidup, wajar. Ajak sana ke pantai, ke pegunungan. Kalau ada rezeki lebihnya nginap di hotel, begitu. Paham? Kalau punya duit, nggak punya duit, jual motor. Ngerti tuh? Kan ada kisahnya, seorang suami kerjaannya ngojek, bininya gayanya gede banget. Bang, kali-kali makan restoran dong, dituruti. Bang, kali-kali jalan-jalan dong, dituruti. Minta ini lagi, minta itu lagi. Dianggap lakinya punya duit aja.
Padahal pinjam ke sana kemari. Minta lagi, Bang, kayaknya nginep di hotel enak, Bang. Nggak usah lama-lama 3 hari. Ya udah, ntar gue turutin lo. Benar, dapat duit 7 juta nginep di hotel. Dari mana nih Bang duit? Lo mau usah nanya, yang penting lo senang. Nginep di hotel 3 hari. Makan enak, di restoran dianterin ke kamar. Breakfastnya kita datang ke restoran. Begitu pulang, Bang, duit apa belum habis? Belum, sisa 2 juta nih. Buat apaan, Bang? Buat kredit motor. Lah emang motor kemarin kemana, Bang? Gue jual. Lu sih minta jalan dulu. Gitu. Paham gak tuh? Gitu. Ibu-ibu saya mau nanya, jawab jujur. Kalau laki ngajak jalan seneng gak tuh? Ya ngangguk doang. Berarti gak pernah jalan. Gitu. Kalau ngajaknya seneng, kenapa? Bagus. Kita harus begitu. Kalau kita kan laki-laki banyak keluar. Ngaji keluar, kerja keluar. Mungkin di rumah pusing, di rumah bete, di luar hilang. Apalagi di majelis, nggak ada pusing. Majelis taklim kan taman daripada taman surga. Namanya orang lagi di taman, pikiran enak. Yang punya utang nggak kebayar, yang punya masalah nggak kepikiran. Coba antum pulang dari sini tak? Kalau nggak puyeng lagi, aduh, udah hari Minggu lagi aja nih, tanggal tua nih, kontrakan belum bayar. Ya kan? Pusing lagi. Gitu. Kata Sayyidina Umar begitu. Karena masak, cuci piring bukan kewajiban dia, bukan kewajiban laki tuh. Cuci, masak, pergi ke pasar belanja, kewajiban laki. Kewajiban bini cuma 2. Dandan amat nawarin kita. Abang, saya udah cantik nih. Ada hajat gak di kamar? Tuh. Paham tuh? Itu doang udah. Ini bagaimana bini mau nawarin? Jalan-jalan kagak pernah. Nyenengin istri kagak, megelin aja. Bang, cucian piring banyak kalau mau tentang enak aja lo. Pak Malik lo, laki cuci piring. Lo tuh yang perempuan. Begitu lagunya. Ngadi-ngadi sekarang. Paham tuh? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati. Kata ini orang, begitu juga istri saya, dia yang masak, dia yang cuci piring. Gitu. Dia yang beresin rumah, dia yang nyusun anak, sama. Lah iya kan bini itu perempuan. Sama kayak bini anak, kata Sayyidina Umar. Fahtamilha ya akhi. Sayyidina Umar bilang, maka oleh karena itu mari kita sabar. Sabar aja udah. Ngadepin istri yang kalau dia capek dia marah-marah. Itu wajar lah. Kita aja kalau capek suka marah-marah kan. Apalagi istri, 2 tangan bisa ngerjain semua tugas. Nyuci dia, masak dia, ngurusin anak dia. Padahal tangannya cuma 2. Kita tangan 2 sama. Kerja doang. Begitu nyari duit lagunya udah kayak orang kaya. Gue lagi disuruh kerja ini. Yang macam-macam, capek nih hawa gue. Jangan begitu. Sama istri jangan jalan, sama anak jangan jalan. Gitu. Biar sayang sama bini, rezeki kita akan luas. Gitu. Fa inna ma hiya muddatun yasiratun. Karena kita tinggal di dunia, kata Sayyidina Umar, enggak lama. Sabar. Kita di dunia enggak lama. Bisa kita mati duluan atau istri kita duluan. Gitu. Punya bini solehah, mati gak bini? Mati juga. Punya bini gak solehah, galak, ngomel, mati gak? Tapi jangan disumpahin, gue sumpahin mati loh. Itu. Sabar tuh ladang pahala tuh buat kita. Makanya gitu aja, kalau kuat ya sabar, alhamdulillah. Gak kuat janji baru. Jelas tuh? Ngerti gak tuh? Nah gitu dong jawab, makanya diam aja sebenarnya. Jadi fa'in nama ya muddatun yasiratun, sesungguhnya di dunia ini kita nggak lama, yasirah sebentar. Nanti juga akan kita lalui. Kita akan pulang ke rahmatullah. Semua apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Itu. Tapi bukan berarti istrinya Sayyidina Umar nggak solehah. Cuman mungkin karena capek, kemauannya kurang diturutin karena Sayyidina Umar ngurusin negara.
Karena ini kan kejadiannya setelah Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin. Sibuk ngurusin negara. Beliau jam 1:30 pagi aja selalu patroli. Nggak ada kepala negara sekarang 1:30 patroli, nggak ada. Paling Satpol PP yang patroli. Ngapain patroli? Apa kata Sayyidina Umar? Itu di pundaknya dibawa gandum, dibawa makanan, kurma. Anaknya Abdullah bin Umar pengen bawa, nggak diizinin. Ayah, biar aneh aja yang bawa. Jangan. Yang jadi kepala negara itu saya. Saya yang akan minta pertanggungjawaban beliau. Anaknya nggak dikasih bawa, dipikul sama Sayyidina Umar setiap hari dari 1:30 pagi sampai menjelang subuh. Ngapain? Takut khawatir di wilayah kekuasaannya ada seekor kambing yang kelaparan. Apa kata Sayyidina Umar? Aneh lakuin ini. Anak takut jangan orang ada kambing kelaparan di tengah malam kurang makan, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hari yaumul qiyamah. Sayyidina Umar. Makanya jangan mimpi ada orang saking cintanya sama kepala negara, adilnya katanya kayak Sayyidina Umar, jauh antara langit sama sumur. Paham kan? Kalau ada orang bilang, sekarang ada pemimpin yang adilnya, kesolehannya kayak Sayyidina jangan mimpi, menjilat jangan berlebihan. Paham tuh? Udah nggak usah diterusin. Waman sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Siapa orang yang sabar ngadepin akhlak suaminya, kebalikannya. Kalau tadi tentang Sayyidina Umar, sabar ngadepin istri, nanti bagaimana istri sabar ngadepin suami, apa pahalanya? Kita lanjutkan episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Allah